స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, okay. CPT. What is meant by CPT? CPT is nothing but current procedural terminology. Current procedural terminology. It has five-digit numeric codes. What the CPT has contained five-digit numeric code, and these codes are used for the procedures and surgeries. The CPT codes which are used for procedures and surgeries. CPT was developed by AMA, American Medical Association. American Medical Association is called as AMA. The CPT was developed by AMA, American Medical Association. The CPT book was divided into alphabetical index and main body. The ICD-లో alphabetical index and tabular list. But in the case of CPT and HCPCS, alphabetical index and main body. Alphabetical index and main body. The CPT book is alphabetical index present on the back side of the CPT book, and the alphabetical index contain main term followed by subterm. Followed by subterm. Okay, before the going to the alphabetical index, the content of CPT. CPT-లో ఏ కంటెంట్స్ ఉంటాయని చెప్తాం. Content of CPT. The CPT contains first ENM. ENM is nothing but evolution and evaluation and management. The evaluation and management is called as ENM. The series is called as 99,000 series. 99,000 series. After the ENM, we have the anesthesia. Anesthesia is also one of the procedure. Anesthesia was also one of the procedure. What is meant by ENM? ENM అంటే ఏంటి అంటే కన్సల్టేషన్. The patient is coming for the consultation. Consultation కోసం వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి we we call it as ENM, evaluation and management. Then followed by anesthesia. Anesthesia is called 0,000 series. It's called as 0,000 series. Then anesthesia, we have surgery. Surgery. For the surgery we have first one, integumentary system. What are the organs present in integumentary system? Anyone? Organs present in integumentary system ఏముంటాయి తెలుసా? Skin, very good. Skin. What are the layers of the skin? Epidermis, dermis, subcutaneous tissue, or the layers of the skin. Epidermis, dermis, and subcutaneous tissue, or the layers of the skin. Skin, glands, and hair, nails. This all comes under integumentary system. The series is called 10,000 series. The surgeries which are going to perform in the CPT. CPT లో ఏవైతే సర్జరీస్ చేస్తారో on integumentary system or comes under 10,000 series is called as integumentary system. The next one is called as musculoskeletal system. Musculoskeletal system. The musculoskeletal system is called as 20,000 series. Which series? 20,000 series. It's called what are the organs present in musculoskeletal system? Muscles means muscles, skeletal means bones. So types of muscles ఏంటి? What are the types of muscles? And and smooth muscle, cardiac muscle, skeletal muscle, and smooth muscles. Smooth muscles. Next, what are the bones? How many number of bones present in human body? Two nuts. What is the strongest bone? Then largest bone, largest or longest bone, femur. Then the strongest bone. What is the strongest bone? Mandible, jawbone. What is the weakest bone? Weakest bone. Very good. What is the smallest bone? Smallest bone is called as stapes. Then the musculoskeletal 10,000 series, and after the musculoskeletal system, we have the respiratory and cardiovascular system, and respiratory and cardiovascular system 30,000 series. 30,000 series. It is the respiratory cardiovascular. Respiratory system లో ఏ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి? మేజర్ ఆర్గన్స్. రెస్పిరేటరీలో మేజర్ ఆర్గన్స్ ఏంటి?
Lungs, the major organs are lungs. Lungs lobes, how many lobes? Total lung has five lobes. The left lung has, right lung has three lobes. Okay. Then cardio. Cardio means heart. Okay. Cardiovascular system, 30,000 series. Then the cardiovascular system, digestive system. What are the major organs present in digestive system? 40,000 series is called digestive system. What are the major organs? Stomach, intestine, liver, pancreas, mouth. These are all the organs present in the digestive system. Next one, genitourinary system. Genitourinary system. Genitourinary system లో ఏ organs ఉంటాయి చెప్పండి? Genitourinary system, which thousand? Which series? 50,000 series. What are the genitourinary system? Male genital and urinary system. Male and female genital and urinary system. What are the organs present in male? Major organs on male genital system? Male reproductive. Testis. What are the major organs on female reproductive system? Ovaries. Urinary system contains. Urinary system contains nephron. Yes, nephron. It contains the structural and function. Major organs I am asking, not the cells. Okay, pair of kidneys. Inka. Ureters. Very good. Very good. Gallbladder. Urinary bladder and urethra. Urinary bladder and urethra. That's called genitourinary system. Next one, the next one is called as endocrine and nervous system. Endocrine and nervous system. దీంట్లో ఐ అండ్ ఇయర్ కూడా వస్తాయి. ఎండోక్రైన్ నర్వస్ సిస్టమ్ 60,000 సిరీస్. దిస్ అబౌట్ ఆల్ ద సర్జరీ. ఇదంతా అంతా సర్జరీ. ఆల్ ద సిస్టమ్స్ మీద అయ్యే ప్రతి ఒక్క ప్రొసీజర్ ఈ సిరీసెస్ లో ఉంటాయి. 10,000, 20,000, 30,000. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటిగ్మెంట్ సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత రేడియాలజీ. వాట్ ఆర్ ద రేడియాలజీ? డూ నో రేడియాలజికల్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తారు? రేడియాలజీ అంటే వాట్ ఆర్ ద రేడియాలజికల్ సర్వీసెస్? Yeah. X-rays, chemotherapy, scanning, MRI, CT scan, ultrasound guidance, fluoroscopic guidance. This all comes under radiology. Radiology is nothing but 70,000 series is called as radiology. Next one, laboratory and pathology. Pathology and laboratory antaru. Lab and pathology and laboratory అనొచ్చు. Pathology and laboratory. All the lab tests are performed are present in the pathology and laboratory. That's called as 80,000 series. It's called as 80,000 series. Then after the pathology and laboratory, the last one should be the medicine. Medicine, okay, lab test, urine test, silver test, urine test, and sodium test, potassium test, every test which is present on the body. ఏదైతే ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేస్తారో బ్లడ్ టెస్ట్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ల్యాబ్ అండ్ పాథాలజీ. నెక్స్ట్ మెడిసిన్, సెడేషన్స్ కానీ కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా ఇచ్చినా సరే దిస్ కమ్స్ అండర్ సిపిఆర్లు ఇచ్చినా సరే దిస్ కమ్స్ అండర్ మెడిసిన్. మెడిసిన్ ఈస్ కాల్డ్ 90,000 సిరీస్. మెడిసిన్ ఈస్ కాల్డ్ 90,000 సిరీస్. టోటల్ సిపిటి ఇస్ ఎన్ని మార్క్స్ చెప్పండి? సిపిసి ఎగ్జామ్ కి సిపిసి ఎగ్జామ్ ఈజ్ 100 మార్క్. సిపిసి ఎగ్జామ్ ఈజ్ 100 మార్క్స్ ఎగ్జామ్. దాంట్లో సిపిటి అనేది ఎన్ని మార్క్స్ కి? 64 మార్క్స్ కి. చూడండి, ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ 6 మార్క్స్ వస్తుంది. ఎనెస్థీషియా 4 మార్క్స్ వస్తుంది. సర్జరీ 36 మార్క్స్. 36 మార్క్స్ మీన్స్ ఈచ్ సిస్టమ్ ఈచ్ సిరీస్ హాస్ 6 మార్క్స్. 6 మార్క్స్, 6 మార్క్స్, 6 మార్క్స్, 6 మార్క్స్, 6 marks and 6 marks. 6 6 are 36 marks, and from then radiology 6 marks, then followed by lab and pathology 6 marks, and medicine 6 marks. Total 64 marks. 6, 12, 18, 18 plus 6 is called as 24, 24 plus 6, 30, 30 plus 6, 36, 42, 36 plus 6, 42, 42 plus 6, 48, 48 plus 6, 54, 48 plus 6, 48 plus 6, 50. 4, yeah. 54 plus 4, 58, 58 plus 6. What is the 58 plus 6? 64. The 64 is from CPT. ఒకసారి బుక్ లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది కంటెంట్స్ అనేది. The CPT, the first symbols ఉంటాయి. What are the symbols which are used in? The symbols which are used in CPT book లో యూజ్ చేసే సింబల్స్ ఇవి.
దెన్ మోడిఫైర్స్ ఉంటే మోడిఫైర్ లేటర్ ఆన్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం వాట్ ఆర్ మోడిఫైర్స్ అనేవి. దెన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ కోడ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ద ప్రొఫెషనల్ క్లెయిమ్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ కోడ్స్ ఉంటాయి. దెన్ సిపిటి 2024 ఎడిషన్, దెన్ ఫాలోడ్ బై మొత్తం కంటెంట్ ఉంటుంది సిపిటి యొక్క ఎంటైర్ కంటెంట్, ఇంట్రడక్షన్ ఎక్కడ నుంచి అండ్ యాడ్ ఆన్ కోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంట్రోడక్షన్ ఇన్ ద పేజ్ సిఎన్. ఇంట్రడక్షన్ లో వి హ్యావ్ ద in the introduction we have the illustration of anatomical and medical terminology ఉంటుంది. ఏముంటుంది? మెడికల్ టర్మినాలజీ. ఒకసారి చూడండి ఈ మెడికల్ టర్మ్స్ లో ఏదైనా వాట్ ఈస్ సెంటసిస్? సర్జికల్ పంక్చర్ టు రిమూవ్ ద ఫ్లూయిడ్, amniocentesis. సర్జికల్ పంక్చర్ టు రిమూవ్ ద amniotic fluid. Ectomy, what is ectomy? Ectomy is also called excision. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి in the entire CPT excision అని చెప్పాడు అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎక్సిషన్? సర్జికల్ రిమూవల్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్సిషన్? ఇన్సిషన్ అంటే సర్జికల్ కట్. సర్జికల్ కట్ is called as, good morning, surgical cut is called as, cutting is called as incision. చూడండి what is incision? Automy. Plasty, what is plasty? Surgical repair. Tripsy, crushing or destroying. Tripsy అంటే crushing or destroying. Ambi means both. Dis means bad or painful, difficulty. Homo means same. Iso means equal or same. Megalo, large. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిందా కాదా? ఆల్జియా, పెయిన్, ఇవన్నీ వచ్చా మీకు మెడికల్ టర్మ్స్? లైక్ paralysis, weakness, plegia, paralysis, pnea, breathing. We all discuss all these medical terms. ఒకసారి ఈ రోజు మీకు ఈ రోజు గివింగ్ అనదర్ ఛాన్స్, ప్లీజ్ రీడ్ సిపిటి 22 రోమన్ నెంబర్స్ లో పేజ్ నెంబర్ 22. ఈ రోజు బుక్ షేర్ చేస్తాను మీకు. ఒకసారి బుక్ చూసుకొని పేజ్ నెంబర్ 22 కి వెళ్ళి దిస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిఫిక్సెస్. గుడ్ మార్నింగ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ సఫిక్సెస్ అండ్ మెడికల్ టర్మ్స్ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఓకేనా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి రేపు అడుగుతాను, ఒకసారి చదవండి. వాట్ ఈస్ యాంటీరియర్ ఆర్ వెంట్రల్ అంటే టువర్డ్స్ ద బాడీ ఆర్ నియర్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బాడీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై యాంటీరియర్ అంటే ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బాడీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రంట్ సైడ్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై పోస్టీరియర్ ఆర్ డార్సల్? బ్యాక్ సైడ్. Superior, above, inferior, below, lateral side. These are all the మెడికల్ టర్మ్స్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన ఎంటైర్ మెడికల్ టర్మ్స్ కన్వెన్షన్ అన్ని ఉంటాయి, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఓకేనా? ఈరోజు రేపు అడుగుతాను, మాక్సిమం నేర్చుకోండి అవన్నీ. ఓకే, అవన్నీ వచ్చి ఉండాలి మనకి. దాని తర్వాత ఓకే, ఈఎన్ఎం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. 99,000 సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది బుక్ లో. 99,000 సిరీస్ ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. The evolution and management, ENM అంట, evolution and management. The ENM code starts with 99,202. Which series? ENM evolution consultation. డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తాడు, ఎటువంటి సర్జరీ చేయకుండా ఓన్లీ కన్సల్టేషన్ కోసం వస్తే we use the codes called ENM కోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏ సిరీస్, ఏ 1000 అని చెప్పాను? ENM which 1000? 99,000 series. The ENM is called as 99,000 series. ENM is called as 99,000 series. Then after the evolution and management, the first code is 90202. After 90202, the last code in the ENM వచ్చేసి this code 90999499. 90202 is the first code of the ENM. 99499 is the end code of the evolution and management. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ప్రతి పేపర్ లో ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయండి విచ్ సిరీస్ ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, విచ్ సిరీస్ అని ఉంటుంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై అనస్థీషియా. ఫాలోడ్ బై ఏమొస్తుంది? అనస్థీషియా ఏ 1000 సిరీస్ అని చెప్పాను నేను మీకు. అనస్థీషియా ఈస్
0,000 series. Anesthesia is 0,000 series. Anesthesia గురించి వస్తుంది. Anesthesia. What is the first code in the anesthesia? 00100. 100 is the first code of the anesthesia. Anesthesia first code 00100. The end code, the last code of the anesthesia ఏంటి? 01999. 01999. 00100 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి అనస్థిషియా 01999 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. 01999. దాని తర్వాత అనస్థిషియా తర్వాత ఏం చెప్పాను మీకు? సర్జరీ. సర్జరీలో 8,000 నుంచి 8,000 దాకా ఉంటాయి. ఫ్రమ్ 10,000 టు 10,000 సిరీస్ నుంచి 60,000 సిరీస్ దాకా సర్జరీ అంటాం. ఫ్రమ్ 10,000 టు 60,000 సిరీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్జరీ. 10,000 నుంచి 60,000 దాకా సర్జరీ అంటాం. ఫ్రమ్ 10,000 టు 60,000 ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్జరీ. సర్జరీలో ఫస్ట్ ఏంటి? 10,000 సిరీస్. ద 10,000 ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. ఫైనల్ ఆస్పిరేషన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ దన్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. In the 10,000 series, you will have the integumentary system. The first code is 10,030. Otherwise, you also write as FNA, fine needle aspiration code. It is a 10,021. Okay, integumentary system. Integumentary system and all the procedures which are performed on the skin. Skin మీద ఏవేవైతే ప్రొసీజర్ పర్ఫామ్ చేస్తారో all are present in 10,000 series. 10,021 లో స్టార్ట్ అయ్యి after integumentary system, the last code of the integumentary system is the last code 19,499. 10,000 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి 10,021 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి 19,499 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. దట్ ద సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ద సిస్టమ్? ది సిస్టమ్ integumentary system. Yeah, after integumentary system, the 20,000 series is called, what is the 20,000 series? Musculoskeletal system. Okay, musculoskeletal system గురించి ఉంటుంది. 20,000 series is called as musculoskeletal system. All the procedure which are performed on muscles మీద ఏదైతే సర్జరీస్ చేస్తారో, సో ద ఫస్ట్ కోడ్ ఈస్ 20,100. మజిల్స్ అండ్ బోన్స్ మీద ఏవైతే సర్జరీస్ చేస్తారో all the codes on these procedures which are present in the system called, what is the system called? 20,000 system. 20,000 series musculoskeletal system. బోన్స్ మీద ఉండే ప్రతి ఒక్క ప్రొసీజర్ ఈ సిరీస్ లో ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ ద 20,000 series we have what we have 20,000 series తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? 30,000 series. What is the 30,000 series? What is the 30,000 series is called? Respiratory and cardiovascular. The 30,000 series is called as respiratory and cardiovascular. The last code of the musculoskeletal system is 29,399. 29,399 is the last code for the musculoskeletal system. దాని తర్వాత రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ వస్తుంది. రెస్పిరేటరీ తర్వాత కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ వస్తుంది. రెస్పిరేటరీ అండ్ కార్డియోవాస్కులర్. The respiratory system, the code for the respiratory system is starts with 30,000 series. 30,000 నుంచి then after the respiratory we will have the cardiovascular system. What is cardio? కార్డియో అంటే ఏంటి? హార్ట్. ద కార్డియోవాస్కులర్, రెస్పిరేటరీ లింఫాటిక్ ఉంటుంది. లింఫాటిక్ తర్వాత దెర్ విల్ బి అన్ ఏ సిస్టమ్ ఇది? కార్డియో 30,000. గుడ్ మార్నింగ్ క్వశ్చన్. కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. చెప్పు ఫస్ట్. ఇలాంటి నమ్మకంతే యశ్వంత్ పాస్ అయింది. మూవీలో పాస్ అవ్వాలి. ఆమెకు 74 అంటే ఆమె పేపర్ కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది. ఈ పేపర్ ఏం మాట్లాడలేదు. ఆమె పేపర్ కొంచెం టఫ్ అది. ఆమెకు ఈజీ అని తెలుసు, కాకపోతే అది పేపర్ కొంచెం లాజికల్ పేపర్ వచ్చింది. నువ్వు ఎంత కష్టపడితేనే భాష, కష్టపడకపోతే కాదు. నేను చెప్తున్నాను. 20. ప్రాక్టీస్ ఏదైనా సార్.
నువ్వు 5 సార్లు చేసినా నాకేం లేదు. అది కావాలనే కదా. కావాలనే నేను అంటున్నా. ఉమ్. నేను ఎగ్జామ్ వెంబటనే రాపియా. అర్థమైందా? నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తేనే రాపిస్తా. నువ్వు ఎంత సీరియస్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్. యశ్వంత్ ఎంత సీరియస్ ఉండి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే 74 వచ్చినాయి. నువ్వు ఆలోచించాలి. అర్థమైందా? నాకు ఎంత వస్తాయి. నువ్వు అప్పుడప్పుడు వచ్చి చేద్దాంలే అన్నట్టు చేస్తే కాదు. కానీ పేపర్ ఈజీ వచ్చిందని తను అనుకుంటాను. పేపర్ వాస్ టఫ్ పేపర్. పేపర్ ఏం చూడలే కానీ నాకు తెలుస్తాను. చెప్పంలోనే అర్థమవుతుంది ముందే. మీరు రిపోర్ట్ చేసుకుంటే ఎంత వచ్చిందంటే ఎక్కువ చూసుకుంటే వస్తుంది పాస్. 74 అంటే మాటలా కాదు. 74 అన్నా కష్టమే. అర్థమైందా? నా దగ్గర స్టూడెంట్ ఉన్నారు, 69 వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 68 వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ హ్యాపీ ఫర్ హర్, షీ గోట్ ఫస్ట్ లో పాస్ అయింది. పాస్ కాకపోతే నాకు ఎంత గిల్టీ ఉంటుండే అంటే, నాకు ఇప్పుడు తనకి మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయని బాధ ఏం లేదు. చాలా అది. రేపటి నుంచి కంటిన్యూ రావాలి. ఓకేనా? ద కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ 30,000 సిరీస్. The cardiovascular system is called 30,000 series. Then cardiovascular తర్వాత నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ 40,000 సిరీస్? వాట్ ఇస్ ద 40,000 సిరీస్? ఏం చెప్పాను? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. 40,000 సిరీస్ ఏముంటుందంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఈ రోజు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆయన ఒక పేపర్ తీసుకోండి, ఒక పేపర్ అండ్ పెన్ తీసుకొని ఫస్ట్ మెడికల్ టర్మ్స్ చదవండి. చదివిన తర్వాత ఫస్ట్ 99,000 సిరీస్, 99,000 సిరీస్ ఏ సిస్టమ్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కోడ్, వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ కోడ్. అనస్థిషియా, అనస్థిషియా ఫస్ట్ కోడ్, లాస్ట్ కోడ్. సర్జరీ 10,000, 20,000. నేను రేపు మిమ్మల్ని ఇండివిజువల్ గా అడుగుతాను. వాట్ ఇస్ ద 20,000 సిరీస్, వాట్ ఇస్ ద 40,000 సిరీస్, వాట్ ఇస్ ద 70,000 సిరీస్, వాట్ ఇస్ ద 60,000 సిరీస్ అని ఇండివిజువల్ గా అడుగుతాను. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దోస్. అవి గుర్తుండిపోవాలి. 40,000 సిరీస్ ఇస్ కాల్డ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ 40,000 సిరీస్ లో ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 40,000 సిరీస్ వీ హావ్ 50,000 సిరీస్. 50,000 సిరీస్, వాట్ ఇస్ ద 50,000 సిరీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ జెంటో యూరినరీ సిస్టమ్. ఫస్ట్ యూరినరీ సిస్టమ్, యూరినరీ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యూరినరీ సిస్టమ్ తర్వాత మేల్ జెంటల్ అండ్ ఫీమేల్ జెంటల్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మేల్ జెంటల్ అండ్ ఫీమేల్ జెంటల్ సిస్టమ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఆన్ 50,000 series. Maternity and delivery care, female dental system, female dental system 58,000. What is the starting code, what is the ending code అని రాయాలి మీరు. ఓకేనా? రాసి ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ ఆన్ ద గ్రూప్. మీరు అసలు మర్చిపోయారు గ్రూప్ లో షేర్ చేయటం ఏంటి. ఓకే, మేల్ జెంటల్ ఉంటుంది. మేల్ జెంటల్ తర్వాత ఫీమేల్ జెంటల్ ఉంటుంది. మేల్ జెంటల్ సిస్టమ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ఫీమేల్ జెంటల్ సిస్టమ్. ఓకే, జెనిటో యూరినరీ సిస్టమ్ అంటారు. ఇట్స్ కాల్డ్ as 50,000 series. Now the 60,000, what is the 60,000 series is called? The 60,000 series endocrine system. Endocrine start అయిన తర్వాత after endocrine system we have the nervous system. నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. నర్వస్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 60,000 సిరీస్. నర్వస్ సిస్టమ్ తర్వాత ఐ అండ్ ఇయర్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఐ అండ్ ఇయర్. ఎంటైర్ ప్రొసీజర్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్, ఏవేవో ప్రొసీజర్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ఆల్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద 10,000 సిరీస్, విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద దిస్ సిరీస్.
60,000 series on nervous system. All the procedure are present in the 60,000 series. After the nervous system, I ఉంటుంది. The eye and ocular and nexa. The procedure which are performed on eye మీద చేసే procedures codes ఉంటాయి. These all the codes which are procedures which are performed on the eye తర్వాత then we have the ear. The procedure which are performing on the ear మీద జరిగే procedures ఉంటాయి. Ear auditory system, it's also called ear. The procedure performed on ear మీద జరిగే procedures ఇవన్నీ. Okay, all the procedure performed on eye and ear 60,000 series లో ఉంటుంది. The next one is called, what is the next one? The 70,000 series ఏమంటాము? The surgery was done. The 70,000 series is called radiology. The 70,000 series is called radiology అంటాం. The 70,000 series is called as radiology. Okay, all the procedure, ultrasound, CT scan, X-rays, radiological examination, MRI, magnetic resonance imaging, all the codes. Okay, MRI or CT anatomical site, ఎక్కడ చూసుకోవచ్చు చేయాలి అనేది all the codes are present in radiology. All the codes are present in radiology లో ఉంటాయి. Then the radiology అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంకా రేడియాలజీ నెక్స్ట్ ఏమి ఉంటాయి? 70,000 సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 80,000 సిరీస్. వాట్ ఈస్ 80,000 సిరీస్? laboratory and pathology, or pathology and laboratory and laboratory is called as 80,000 series. 80,000 series is called pathology and laboratory. The series is called 80,000 series. Pathology and laboratory name antamo 80,000 series anta. Okay, 80,000 series is called as pathology and laboratory. Pathology and laboratory called 80,000 series. After the 80,000 series, we have the 90,000 series. Pathology and laboratory called 80,000 series. 80,000 series tarvata we have the 90,000 series. What is the 90,000 series is called? The 90,000 series is called medicine. All the services or the normal services which are performed on the human body or present on medicine section. 90,000 series is called medicine section. Is it clear? అర్థమైందా? What is the 99,000 series? 99,000 series ఏంటి? Evolution and management. Evolution and management is called as 99,000 series. After 99,000 series, we have next what we have? Anesthesia. Anesthesia is called as 0,000 series. Anesthesia is called as 0,000 series. After anesthesia, we have what we have? In surgery. Surgery lo first one integumentary system. Integumentary system. Integumentary system. Integumentary system is integument. What is the integumentary system? This series 10,000 series is called as integumentary system. 10,000 series is called as integumentary system. Then followed by we have 20,000 series. 20,000 series is called musculoskeletal system. Musculoskeletal system తర్వాత 30,000 series is called respiratory and cardiovascular system. Okay. Then 40,000 series is called, the 40,000 series is called as digestive system. The 40,000 series is called as the digestive system. 50,000 is called genitourinary system. Okay, genitourinary system is called as, the genitourinary system is called as 50,000 series. Then the 60,000 series is called endocrine and nervous system. Then the 70,000 series is called, 70,000 series is called as radiology. Is called as radiology. Radiology. Then followed by 80,000 series. 80,000 series is called laboratory. Then pathology and laboratory. 90,000 series is called. To see here, the 90,000 is called as medicine. 99,000 is called as, what is the 99,202 is called as? It's called as EN, evolution and management. You have to remember. After 99,000, we have the F codes. Okay, F category 2 antamo CPT lo category 2. The category 2 codes are, these are used codes for optional.
ఆప్షనల్ గా యూజ్ చేయొచ్చు దిస్ కోడ్స్, అండ్ దిస్ కోడ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైరింగ్ కరెక్ట్ కోడింగ్, మే నాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ కేటగిరీ 1 కోడ్స్. ఓకే, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆప్షనల్ కోడ్స్ అంటాం. దోస్ ఆప్షనల్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎఫ్ కోడ్స్. లాస్ట్ డిజిట్ అనేది ఎఫ్ వస్తుంది. Okay, these are called category 2 codes. Category 2 codes in CPT book is called F codes. F codes, F1 letter also, that's called as category 2. The all are first CPT codes all are present, or only numeric codes మాత్రమే ఉంటాయి. But the category 1 అంటాం ఇది. The category 2 optional గా యూజ్ చేసే కోడ్స్ మాక్సిమం యూజ్ చేయము మనం CPT లో. The category 2 codes are called F codes. F codes are called as optional codes అంటాం. ఏమంటాము? Optional codes. These are the category codes are called as optional codes అంటాం. Then followed by F codes, తర్వాత we have the T codes. After F codes we have the T codes. T codes ఉంటాయి. T codes are called temporary codes. ఇంకా FDA అప్రూవల్ కాలేదు. The category 2 codes are called temporary codes. Okay, or emerging technology or services present. The T codes ని దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఇంకా టెక్నాలజీ అనేది అప్రూవ్డ్, FDA అప్రూవ్ చేయలేదు. ఓకే, FDA అనేది ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యుఎస్ లో ఆర్గనైజేషన్. దిస్ FDA వాజ్ నాట్ అప్రూవ్డ్ దిస్ టెక్నాలజీ. అంటే న్యూ టెక్నాలజీ ఎమర్జ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సర్జరీ చేయాలి, ప్రీవియస్ గా కట్ చేసి చేసేటోళ్ళు దాని తర్వాత లాప్రోస్కోప్ యూజ్ చేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న హోల్స్ మాత్రమే చేసి సర్జరీస్ చేస్తున్నారు, లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. దిస్ టెక్నాలజీ వాజ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు సర్జరీస్ లో. దిస్ ఆల్ దట్ ద ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ కోడ్స్. ఏవైతే సర్జరీస్ లో ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెంపరరీ కోడ్స్. టెంపరరీ కోడ్స్ అంటాము. దీస్ కోడ్స్ ఆర్ present on CPT book category 3. Category 3, these codes are called T codes, or they're called T code. The T codes are present on category 3. The category 2 is called F codes. Last digit F వస్తుంది. Those are optional codes. The category T codes are called temporary codes. These are called T codes. T codes last digit T also, that is called as temporary codes. What they're called? Temporary codes. After the temporary codes, CPT book లో temporary codes అయిపోయిన తర్వాత next we have అపెండిక్స్ ఉంటుంది. సిపిటి అపెండిక్స్ ఏ వస్తుంది. అపెండిక్స్ ఏ లో మోడిఫైర్స్ గురించి డిస్క్రిప్షన్, చాలా డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. కేటగిరీ 2 అయిపోయిన తర్వాత అపెండిక్స్ ఏ వస్తుంది. అపెండిక్స్ ఏ లో మోడిఫైర్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. మనం ఇందాక అక్కడ ఫస్ట్ పేపర్ లో మోడిఫైర్స్ చూసాం, సింబల్స్ అండ్ మోడిఫైర్స్ అని చూసాం. ఆఫ్టర్ ద సింబల్స్ అండ్ మోడిఫైర్స్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఇన్ ద కేటగిరీ, ఇన్ ద అపెండిక్స్ ఏ. ఆఫ్టర్ ద టీ కోడ్స్, కేటగిరీ 3 తర్వాత టీ కోడ్స్ ఉంటాయి. టీ కోడ్స్ లో అపెండిక్స్ ఏ ఉంటుంది. అపెండిక్స్ ఏ లో మోడిఫైర్స్ గురించి డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ద మోడిఫైర్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఆర్ ద మోడిఫైర్స్ అని ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్. ఆఫ్టర్ ద మోడిఫైర్స్ దెన్ ద అపెండిక్స్ బి ఉంటుంది. అపెండిక్స్ బి లో ఏముంటుంది అంటే సమ్మరీ ఫర్ అడిషన్ అండ్ డిలీషన్. రివిజన్స్, డిలీషన్స్ కానీ అడిషన్స్ కొని సమ్మరీస్ ఉంటాయి. కోర్స్ యొక్క డిలీషన్ అండ్ అడిషన్స్, రివిజన్, సమ్మరీ ఉంటుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ ద అపెండిక్స్ సి ఉంటుంది, క్లినికల్ ఎగ్జామ్స్. అపెండిక్స్ డి యాడ్ ఆన్ కోర్స్, సిపిటి లో యాడ్ ఆన్ కోర్స్ అంటే ఏవేవి ఉన్నాయి అని ఉంటుంది. అపెండిక్స్ సి ఉంటుంది. అపెండిక్స్ ఎఫ్ ఉంటుంది. సమ్మరీ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్. మోడిఫైర్ 51 ఎగ్జామ్షన్ అయింది. మోడిఫైర్ 63 ఏ కోర్స్ కి ఇవ్వకూడదు అనేది ఎగ్జామ్షన్. అపెండిక్స్ జి, హెచ్, ఐ, జే ఎంటైర్ నర్వ్స్, మన బాడీలో ఎన్ని ఆర్టరీస్ ఉంటాయి, ఎంటైర్ ఆర్టరీస్ యొక్క నేమ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ ఆర్టరీ నేమ్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద కేటగిరీ అపెండిక్స్ ఎల్. అపెండిక్స్ ఎల్ లో ఉంటుంది. ఎన్ని ఆర్టరీస్ ఎలా బ్రాంచెస్ గా డివైడ్ అయినాయి, ఆర్టరీస్ వీన్స్ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వీన్స్ గా డివైడ్ అయినాయి అనేది అపెండిక్స్ ఎల్ లో ఉంటుంది. ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ మన బాడీలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తున్నాయి 30,000 సిరీస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను నేను. దెన్ అపెండిక్స్ జీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ ద సిపిటి వి విల్ హ్యావ్ ద అపెండిక్స్ అయిన తర్వాత ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ ద ఐసిడి 10 లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ఏడు ఉంటుంది. అట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిపిటి లో మాత్రం ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద అట్ ద ఎండింగ్. ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయండి. ఇండెక్స్, ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద
present on the at the ending of the book. Ending of the book లో alphabetical index స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఎండోస్కోపీ anastomosis procedure organs or anatomical site conditions and synonyms and eponyms and abbreviations. ఓకే చూద్దాం. ఇన్ ద alphabetical index ఫస్ట్ వీటి A to Z ఉంటాయి. The codes are present on A to Z. This is called alphabetical index. The CPT or ICD లో alphabetical index ఎటు ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది, ఎండింగ్ లో ఉంటుంది. ICD లో స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. ద స్టార్టింగ్ లో ఐసిడి లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిపిటి ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ లో ఉంటుంది. ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద బుక్. ఎండింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిపిటి, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిపిటి లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఎట్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద బుక్. The alphabetical index లో all the procedures which are performed on the బాడీ ద ఆల్ఫాబెట్ ఏతో వచ్చే ప్రొసీజర్స్ అన్ని ద ఆల్ఫాబెట్ ఏతో వచ్చే ప్రొసీజర్స్ అన్ని ద ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఆల్ఫాబెట్ ఏ ద ప్రొసీజర్స్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్ ఆర్టరీ లైగేషన్ కానీ బయోప్సిస్ ఆర్టరీతో ఏవైతే ఏ తోటి వస్తాయో ద ఆల్ఫాబెట్ ఏ లో ఉంటాయి. దెన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ఫాబెట్ ఏ వి విల్ హ్యావ్ ద సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అపెండెక్టమీ అనుకుందాం. అపెండెక్టమీ అపెండెక్టమీలో మళ్ళీ టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఎక్సిషనా లేదంటే ఓపెనా లేదంటే లాప్రోస్కోపికా. లాపరో అంటే అబ్డామిన్, స్కోప్ యూజ్ చేసి చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్ అంటాం. ఏమంటాము, లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. ఏదైనా చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసి ప్రొసీజర్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. ఓకే అపెండెక్టమీ, ఓకే ఎక్సిషన్ ఓన్లీ లాప్రోస్కోపిక్. అపెండెక్టమీ కావాలంటే ఏ లెటర్ కి వెళ్ళాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి, పి. ఏ తర్వాత పి కి వెళ్దాం. Here we got appendix. No, we need appendectomy. Here ఉందా అపెండెక్టమీ. ఎక్సిషన్ ఓపెన్ అని ఉంది, లేదంటే లాప్రోస్కోపిక్ అని ఉందా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వి గాట్ ద కోడ్స్. అపెండెక్టమీ ఎక్సిషన్ లో కోడ్స్ ఏమొచ్చాయి, 44,950, 44,955, 44,960, 44,970, 44,970. ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఈ కోడ్స్ ని? ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో వచ్చిన కోడ్స్ ని ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? వి షుడ్ కన్ఫర్మ్ ఆన్ మెయిన్ బాడీ. మెయిన్ బాడీ అంటాం. ఏమంటాము, మెయిన్ బాడీ. ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో వచ్చిన కోడ్స్ ని వి షుడ్ కన్ఫర్మ్ దెమ్ ఇన్ ద మెయిన్ బాడీ. వెళ్ళి చూద్దాం. లాప్రోస్కోపిక్ అపెండెక్స్ మీ వాట్ ఇస్ ద కోడ్ వి గాట్? 44,970. అదే ఎక్సిషన్ ఓపెన్ అయితే 44,950 ఆర్ 950 ఆర్ 960 అని చూద్దాం. ఒకసారి 44,950కి వెళ్ళి చూద్దాం. 44,950. సియర్ 44,950 ఓపెన్ ప్రొసీజర్. ఇది ఎక్సిషన్ అన్నాడు కాబట్టి ఓపెన్. ఎక్టమీ చేశారు, కట్ చేసి రిమూవ్ చేశారు. సర్జికల్ కట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్టమీ, ఎక్సిషన్ అనొచ్చు. సిఆర్ 44,950 ఏముంది చెప్పండి. అపెండెక్టమీ. అదే 44,970 ఏముంది చూడండి, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జికల్ అపెండెక్టమీ. ఓకే ఓపెన్ ప్రొసీజర్ అయితే 44,000. ఓపెన్ ప్రొసీజర్ అంటే కట్ చేసి అపెండెక్టమీ. ఓకే కట్ చేసి చేశాడు అంటే వి హావ్ టు యూజ్ 44,950. అదే స్కోప్ లాప్రోస్కోపిక్ యూజ్ చేశాను అంటే డాక్టర్ వి హావ్ టు యూజ్ వాట్ వి నీడ్ టు యూజ్
లాప్రోస్కోపిక్ అంటే ప్రొసీజర్ ఏమి, కోడ్ ఏమి ఇవ్వాలి? 970. అదే రప్చర్డ్ అపెండిక్స్ అయితే రప్చర్డ్ అపెండిక్స్ కోడ్ ఇవ్వాలి. రప్చర్డ్ అపెండిక్స్ అయితే రప్చర్డ్ పేషెంట్ మెడికల్ డేటా చూసి రికార్డ్ చూసి వి హావ్ టు కోడ్. ఓపెనా లేదంటే లాప్రోస్కోపిక్ అని చెప్తారు డాక్టర్. ఓపెన్ అయితే ఓపెన్ ప్రొసీజర్ ఇవ్వండి, లాప్రోస్కోపిక్ అయితే లాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్ ఇవ్వండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో వచ్చిన కోడ్స్ ని ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? మెయిన్ బాడీలో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? మెయిన్ బాడీలో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ద ఆన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఈ సిరీస్ లో ఎక్కడైతే ఏవైతే ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయో ఆ ప్రొసీజర్ సిరీస్. కొన్నిసార్లు ఏమంటుంది అంటే కోడ్ ఉండి 44,950 కోడ్ ఉండి హైపన్ ఉండి 44,000 ఓకే 990 అని ఉంటుంది. దిస్ హైఫన్, దిస్ హైఫన్ ఈస్ ఇండికేటింగ్, ఈ డాష్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే యూ సర్చ్ ఆన్ ద మెయిన్ బాడీలో ఈ టేబుల్ ఈ కోర్స్ మధ్యలో సర్చ్ అయ్యి నీకు కోర్స్ దొరుకుతుంది అని చూద్దాం. ఒకసారి చూద్దాం. నెఫ్రెక్టమీ. వాట్ ఈస్ నెఫ్రెక్టమీ కోడ్? నెఫ్రెక్టమీ రావాలంటే ఏ ఏ ఆల్ఫాబెట్ కి వెళ్ళాలి చెప్పండి? ఎన్. ఎన్ కి వెళ్ళి నెఫ్రెక్టమీ వెతుకుదాం. చూడండి, నెఫ్రెక్టమీ, డోనార్, లాప్రోస్కోపిక్, పార్షల్, లాప్రోస్కోపిక్, రెసిపియంట్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే నెఫ్రెక్టమీ, పార్షల్, నెఫ్రెక్టమీ, లాప్రోస్కోపిక్ అన్నాను. ఇక్కడ హైఫన్ ఉంది చూసారా? 44,945 టు 44,945 నుంచి ఎక్కడ ఎక్కడ దాకా చూడమంది? కామా లేదు ఇక్కడ, ఏముంది? హైఫన్ ఉంది. దిస్ హైఫన్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ యూ షుడ్ సర్చ్ ఆన్ బిట్వీన్ ద, ఏ కోర్స్ లో ఎతకాలని చెప్తుంది? 50,000, 50,000 టు 50,000, 50,548 వెళ్ళి చూద్దాం. ఓకే, వెళ్ళి చూద్దాం. 50,545 కదా, లాప్రోస్కోపిక్ నెఫ్రెక్టమీ అని ఉంటుంది చూడండి. 50,545. ఎవరికి? ఏ శరణ్? ఎప్పుడు? నేను చెప్తా, అతన్ని రమ్మని చెప్పాను ఫస్ట్. అతనికి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయో చూస్తాను. శరణ్ అంటే షీజ్, అతను సిపిసి అంటే డాక్టరే కదా. అతను ఒకసారి రమ్మనండి, మాట్లాడి చెప్తా. నేను రాను 9 కి. 9 కంటే 9 అంటే నాకు లేట్ అవుతుంది. ఒకసారి కరెక్షన్ చేసి అతనికి ఎవరి, ఇతను ఏం చేస్తున్నారు? అభిషేక్ ఏం చేస్తున్నారు? సరే అభిషేక్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు? ఉన్నాడు. అభిషేక్ ని ఆ పేపర్ కరెక్షన్ చేయమని చెప్పండి. కీ ఉంది అడగండి, ఆ పేపర్ కరెక్షన్ చేయండి. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద కోడ్? ఏ కోడ్ చూసాం మ్యామ్? 50,000, 50,545 కదా. అభిషేక్, ఆ పేపర్ తీసుకొని మొత్తం కరెక్షన్ చేయి. ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినా ఒకసారి నాకు చెయ్యి. నీ దగ్గర ఏపీసీ ఏ సిరీస్ అది చూడు. ఏపీసీ పెట్టామా? ఒక్క నిమిషం నేను సెండ్ చేసేస్తాను. బీనా? ఓకే. 50,545. లాప్రోస్కోపిక్ రాడికల్ నెఫ్రెక్టమీ. ఏంటిది? లాప్రోస్కోపిక్ రాడికల్ నెఫ్రెక్టమీ. రాడికల్ అంటే కంప్లీట్, రాడికల్ అంటే కంప్లీట్. ఇది ఎలా, ఎందుకని లాప్రోస్కోపిక్ చదువుతున్నా అంటే లాప్రోస్కోపిక్ కింద ఉంటుంది, ఎలా చదవాలో నేను చెప్తాను రేపటి క్లాస్ లో. లాప్రోస్కోపిక్ రాడికల్ నెఫ్రెక్ట్ 545. 546 ఏముంది చూడండి? లాప్రోస్కోపిక్ నెఫ్రెక్టమీ ఇంక్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ. అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ? యూరేటరెక్టమీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ? ద డాక్టర్ ఆల్సో రిమూవింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద, పార్ట్ ఆఫ్ ద వాట్? యూరేటర్. ఇవి కిడ్నీ కదా, కిడ్నీతో పాటు పార్ట్ ఆఫ్ ద యూరేటర్ తీస్తే వి హావ్ టు యూజ్ 50,546.
నెక్స్ట్ 50,547 డోనార్ నెఫ్రెక్టమీ. ఎవరైతే డొనేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ డోనార్ నెఫ్రెక్టమీ. 50,548 నెఫ్రెక్టమీ విత్ టోటల్ యూరేటరెక్టమీ. కిడ్నీ తీసేస్తున్నాడు, కిడ్నీతో పాటు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, టోటల్ టోటల్ యూరేటర్ కూడా తీసేస్తున్నాడు. మనం చూసుకోవాలి ఆ ప్రొసీజర్ లో. పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ ఉంటే, పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ మీన్ బై పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ? పార్షల్లీ ద సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ యూరేటర్ పార్షల్లీ. ఇక్కడ టోటల్ యూరేటరెక్టమీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద టోటల్? టోటల్లీ ఓకే. మనం చూసిన ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ కోడ్స్ ని ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? వి షుడ్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఇన్ ద మెయిన్ బాడీలో కన్ఫర్మ్ చేసుకొని, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ అయితే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? ప్రొసీజర్ లో పార్షల్ యూరేటరెక్టమీ అన్నాడు, 546. అదే టోటల్ నెఫ్రెక్టమీ విత్ టోటల్ యూరేటరెక్టమీ అంటే 50,548. ఓకే. డాక్టర్ పేషెంట్ కి ఎటువంటి సర్జరీ చేశాడు, ఆ సర్జరీ ప్రకారం we have to code. According to the surgery we need to code. Is it clear? Is it clear? అర్థమైందా? ఎస్. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ యూ విత్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కోర్స్ చెప్తాను. ఈ రోజు మీరు ఏం చేస్తారు, వాట్ ఇస్ యువర్ వర్క్? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే మెడికల్ టర్మ్స్, పేజ్ నెంబర్ 22 మెడికల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. రీడ్ ఆల్ ద మెడికల్ టర్మ్స్, అన్ని మెడికల్ టర్మ్స్ ని చదవండి. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఆల్ ద మెడికల్ టర్మ్స్ గో విత్ ద 10,000 సిరీస్ లో ఫస్ట్ కోడ్ ఏంది, లాస్ట్ కోడ్ ఏంది, 0,000 సిరీస్ లో ఫస్ట్ కోడ్ ఏంటి, లాస్ట్ కోడ్ ఏంది అని రాసి నాకు గ్రూప్ లో 100% ఎవ్రీ వన్ షుడ్ షేర్. రాసి షేర్ చేయాలి, మీరు అది చదవాలి, గుర్తు పెట్టుకోండి. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ సిపిటి బుక్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, that's it for today. Any doubts on today's session? No. Okay, then. Thank you, everyone.